الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بالصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اذن محترم، یقیناً چونکہ آج کی رات وہ بابرکت رات ہے جس رات کا تعلق ایک صادق کی آمد سے نہیں بلکہ صادقین کی آمد سے ہے۔ تو اس بابرکت رات میں انسان جو بھی عبادت کرے گا یقیناً اس کا اجر بھی دگنا ہوگا اور اس عمل کی مقبولیت بھی زیادہ خدا کی بارگاہ میں اس کے امکانات ہیں۔ اپنے عبادتوں کی قبولیت اور حاجات کی برابری کے لیے ایک درود پڑھیں، علیکم السلام صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ شرح جو آپ کی خدمت میں جس کی تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، خدا فرما رہے اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا ہے؟ الم نشرح لک صدرا، الم نشرح لک صدرا کا کیا ہم نے آپ کے سینے کو شرح عطا نہیں کر دی؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ہم نے آپ کی پشت سے وہ بوجھ دور نہیں کر دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرے حبیب جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر نصب کر دیں اور اپنے رب کی طرف رغبت کر لیں۔ درود بر محمد والو اللہم صلی علی محمد وآل۔ تلاوت بھی ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب بات ہے تفسیر قرآن کی اور بات ہے ان آیات کی روایات کی روشنی میں تفسیر کی۔ الم نشرح لک صدرا کا جن لوگوں نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا ان کو اللہ کی کتاب ہی سمجھ نہیں آئی اور وہ کہنے لگے، ترجمہ اگر اٹھا کے دیکھیں تو کہنے لگے اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ چاک نہیں کر دیا؟ کیا ہم دوسرے الفاظ میں اگر کھول کے بیان کر دوں تو گویا خدا سے یہ بات کہلوا رہے ہیں۔ ان کا جو ترجمہ ہے جنہوں نے اہل بیت کا دروازہ چھوڑا
जिन्होंने वारिसान कुरान से कुरान को नहीं समझा, फिर उनको कुरान समझ नहीं आया, तो वो कह रहे हैं क्या हमने आपका ऑपरेशन नहीं कर दिया? अगर तफासिर को उठाकर देखें तो ये बात मिलती है। तफासिर से पहले कोई अकल से जरा सोचे, क्या उस जमाने में भी ऑपरेशन होते थे जिस जमाने में ऑपरेशन का कोई वजूद ही नहीं था? तो उस जमाने में ऑपरेशन करवा दिया, और करवाया किससे? जिब्रील से। और करवाने के बाद काम क्या करवाया, वो तो मैं तो नौज़बिल्लाह ज़बान पे वो अल्फाज नहीं ला सकता। जो शान रिसालत में गुस्ताखी की गई, और ऐसी गुस्ताखी की गई कि नौज़बिल्लाह अगर ये गुस्ताखियां उस वक्त से शान रिसालत में न की जाती, न लिखी जाती, तो ना कोई मुसलमा कज़्ज़ाब पैदा होता, ना कादियानी होता, ना कोई और शलमगानी होता, ना कोई इस तरह का जो गुस्ताख रसूल खाके, गुस्ताखी रसूल में जो खाके बनाए जाते हैं, जो रोज रोज नए नए पैगंबर होने का दावा करते हैं, झूठी बातें करते हैं, अगर वो गुस्ताखियां न की जाती तो आज ये गुस्ताखियां भी ना होती। तो शान रिसालत को अगर किसी ने समझना है तो उसे दर अहले बैत पे आना पड़ेगा। अलम नशरह लका सदरा का, ऐ मेरे हबीब हमने आपको शरह सद्र अता किया। इस बात की वजाहत के लिए मैं एक और नबी का वाक़या अर्ज करता हूँ, आप दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले। जैसे नबी अल्लाह मूसा का वाक़या कुरान में है, तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर, जितनी देर बैठे इबादत समझ के बैठे, क्योंकि इस इबादत में फरिश्ते भी आते हैं, और इस इबादत में कसरत व किल्लत मेयार नहीं, नीयत मेयार होती है। इंसान की नीयत अगर लिल्लाह है तो इस इबादत को इबादत शुमार किया जाएगा। तो बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बे ज़िदनी इल्मा रब्बे शरह ली सदरी, परवरदिगार मुझे शरह सद्र अता फरमा। और इस दुआ में जनाब मूसा ने ये भी जुमले कहे, रब्बे ज़िदनी इल्मा रब्बे शरह ली सदरी। और इसी शरह सद्र से मुराद क्या है? जनाब मूसा ने इस कुरानी, जो कुरान में जिक्र है जनाब मूसा की दुआ, उस दुआ से पता चल जाएगा कि शरह सद्र से मुराद क्या है। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, दुआ मांगते मांगते आगे भी जाके उन्होंने कहा, परवरदिगार शरह सद्र कैसा होगा? मेरे सीने में तंगी महसूस होती है, क्योंकि इन मुशरिकीन और कुफ्फार को तबलीग के लिए मुझे कोई वजीर चाहिए। वजीर का माना होता है बोझ उठाने वाला। मुझे कोई ऐसा हमदर्द, ऐसा मुआविन, ऐसा मददगार, ऐसा कोई बोझ उठाने वाला चाहिए। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, कि वो मेरे खानदान से हो। तो जनाब मूसा ने एक मसला तो ये हल कर दिया कि अगर कोई रसूल का वजीर बनता है तो रिश्ते देख नहीं बनता, वो खानदान वाला होता। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, फिर नाम भी बता दिया, हारून आखी, और वो कौन है? मेरा भाई हारून है। तो इससे एक बात और भी वाज़ेह हो गई कि किसी को रसूल का जानशीन वोट दे के नहीं बनाया जा सकता, अगरचे बनाने वाला नबी ही क्यों नहीं, फिर भी अल्लाह के हुक्म से बनाया जाता है। अब एक दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। तो यहाँ पे जो शुरू सद्र हुआ जनाब मूसा का, वो भाई हारून जैसे मददगार और वजीर की वजह से हुआ, और उनके जरिए से हुआ। और इसी दुआ को जो जनाब मूसा ने कुरान में जिक्र हुई उनकी दुआ, इसी तरह की दुआ जनाब रसूल खुदा ने भी मांगी। पूरी तवज्जो चाहूंगा, बच्चों को मोबाइल कम से कम मजलिस में न दिखाएं, दरूद पढ़े बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बात क्या हो रही थी? रसूल खुदा ने भी यही दुआ मांगी, परवरदिगार तूने मेरे भाई मूसा की दुआ कबूल की और उसके भाई को उसका वजीर बनाया और उसकी शरह सद्र किया। परवरदिगार मेरे दिल की तंगी को भी, जो मुशरिकीन, मुनाफिकीन, काफिरीन, इनको तबलीग करते करते मेरा दिल तंग पड़ जाता है, कोई मेरा भी वजीर बना जो मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब हो।
جیسے ہارون نے دعا مانگی کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، رسول خدا نے بھی یہی دعا مانگی کہ میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا۔ تو دو قسم کی روایت ہے، ایک روایت تو یہ ہے کہ جو ہی رسول کی دعا ختم ہوئی تو قرآن کی آیت آ گئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے میرے حبیب، اللہ بھی ولی ہے، تو بھی ولی ہے، اور ایک وہ بھی آقا و مولا ولی ہے جو حالت رکوع میں نماز کے عالم میں حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دے دے۔ ایک درود پڑھے بار محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل۔ تو لہذا شرح صدر جو رسول خدا کا ہوا، جو رسالت کا بوجھ اٹھانے کا مسئلہ تھا، وہ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے اس بوجھ کو بٹایا گیا، اور یہ بات دعوت ذوالعشیرہ سے چلی۔ یعنی یہ فقط جو آیت ولایت ہے اس سے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دعوت ذوالعشیرہ سے، کہ جب اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور 3 دن کھانا بھی کھلایا، اور آخری دن جناب ابو طالب نے کہا کہ آپ اپنا پیغام پہنچائیے، اور وہ پیغام حالانکہ ایک کھلا، جیسے کہتے ہیں نا ایک کھلا چیک ہوتا ہے کہ جو آپ لکھنا چاہیں لکھ لیں، پوری قوم کو رسول نے یہ موقع دیا تھا کہ کوئی بھی جو بھی میری مدد کرے گا، میرا وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا بھائی ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے ٹائٹل رسول خدا نے، اتنے بڑے بڑے چیک کھولے تھے دنیا و آخرت کی شرف اور کامیابی اور عزت کے، لیکن ان لوگوں کو یہ عزت کا تاج راس نہ آیا۔ پھر وہ بچہ اٹھا کہ جس کو لوگ آج تک کہتے ہیں کہ اگر سب سے پہلے السابقون کا کوئی مصداق ہے تو علی کی یہ فضیلت بھی ہضم نہ ہوئی کہ وہ تو بچے تھے، تو جو بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے ابو جہل و ابو لہب، ان کو جب توفیق نہ ہوئی تو اس بچے کو یہ شرف ملا، کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں گا۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا انت وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی، اے علی میرے وصی بھی آپ ہیں، وزیر بھی آپ ہیں، میرے بعد خلیفہ بھی آپ۔ ایک درود پڑھے بار محمد والو صلی اللہ علیہ علم نشرح لک صدرک۔ تو لکھا لکھنے والوں نے کہ نعوذ باللہ جبریل نے آ کے آپریشن کیا اور پتہ نہیں کیا نکالا، وہ الفاظ تو نہیں بیان ہو سکتے، اور پھر علم کو بھرا رسول کے سینے میں۔ نعوذ باللہ جبریل تو خود رسول خدا کا شاگرد ہے، جبریل نے تو خود رسول خدا سے سیکھا ہے، تو پھر وہ شاگرد استاد کو کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اور اس پہ بہت ساری روایات ہیں، علامہ مجلسی نے بھی جمع کی اور روایات کو فرمایا سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے سبحان اللہ کہا، ہماری تسبیح کو دیکھ کے ملائکہ نے سبحان اللہ کہا۔ مل کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، صلی اللہ محمد، مل کے ایک سبحان اللہ کہہ دے، ٹھیک ہے نا۔ اہل سنت میں سے ایک بات بڑی اچھی ہے مجھے لگتی، اہل سنت کی تمام باتوں میں سے کہ اچھی بات پہ وہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی شیخ اپنے ثواب الاعمال میں ایک روایت لکھی ہے کہ جب کوئی مومن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا میں درخت پتہ نہیں پھل دے یا نہ دے، جنت کا درخت کا پھل ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر انار ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت امرود کھانا چاہتا ہوں، آم کھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آم یہاں کھا نہیں سکا تھا دنیا میں پیٹ بھر کے، امرود یہاں ملتے نہیں تھے نجف میں، تو وہ حسرت جا کے جنت میں پورا کرنا چاہتا ہے ایک مومن۔ سامنے انار تھا، دل نے آصف صاحب چاہا کہ جناب میں امرود کھانا چاہتا ہوں، میں آم کھانا چاہتا ہوں، مومن نے بس ارادہ کیا وہ انار امرود و آم بن جائے گا۔ علامہ طباطبائی نے اس بات کو لکھا اپنی تفسیر میں، یہ تو مومن کا مقام ہے کہ ارادہ کرتا ہے
تو जिस चीज को जैसे बदलना चाहता है वो बदल जाती है। और अमीरुल मोमिनीन का मकाम मैं क्या बयान करूं, अमीरुल मोमिनीन के बेटे ने बस इतने ही कहा था ना, अमा तस्तही अन तगुदी बैन रिजाल, कि शर्म नहीं आती औरत होकर मर्दों में बैठे हो। इमाम के कहने की देर थी कि औरत जो तो मर्द जो था वो औरत बन गई थी, लिहाजा ये दुनिया में इनका मकाम है। दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाले। तो बात ये हो रही थी कि रसूल खुदा ने ये हदीस बयान की कि सुभान अल्लाह कहने का कितना अजर है, दरख्त बनेंगे जन्नत में, दरख्त लगेंगे। तो एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, फिर हमारे तो बहुत ज्यादा दरख्त हो चुके होंगे। कहा इयाकुम अन तुहरे कहा बिल मासी, गुनाहों से उन दरख्तों को जला न देना। कि जन्नत में दरख्त तो लग गए हैं लेकिन बाद में गुनाह करके उन दरख्तों को क्या न कर देना, जला न देना। एक दरूद पढ़े बार मोहम्मद वालों, सल्ले अला मोहम्मद। लिहाजा बात ये हो रही थी अलाम नशरा अला का सदरा का। मैंने कहा जिब्रील और मलाइका शागिर्द है अहले बैत के, न कि उस्ताद हैं, इल्म दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब्बाहना फसब्बाहतल मलाइका, हल्ललना फहल्ललतल मलाइका। रिवायात कहती हैं कि जब मलाइका ने हमारे नूर की अजमत को देखा तो वो शक में पड़ गए, कहीं ये खुदा तो नहीं है। बयान अनवार से अर्ज कर रहा हूं। तो उस वक्त जब उन्होंने हमारी अजमत को देखा तो हमने कहा, फौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह हम नहीं है, इलाह अल्लाह है। तो हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मलाइका ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। मिलके कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। और ये भी बेहतरीन जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, बेहतरीन अज़कार में से। शेख सदूक अलैहि ने सवाबुल अमाल में इस पे भी बहुत ज्यादा अजर और सवाब मुरत्तब है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह बेहतरीन अज़कार में से है। फिर एक और रिवायत में मिलता है कब्बरना फकब्बरतल मलाइका, जब हमारी अजमत से मलाइका मुतअज्जिब हुए। जैसे आप कुछ लोग तअज्जुब में बैठे हैं, असल में तअज्जुब में क्यों ये मलाइका पड़े थे, क्योंकि दूसरी रिवायत में मिलता है इन्नल्लाह खलक नूर अली इब्न अबी तालिब व खलकल मलाइका मिन नूर अली इब्न अबी तालिब, कि जब अल्लाह ने अली के नूर को खल्क फरमाया तो अली के नूर से तमाम मलाइका को खल्क फरमाया। मलाइका जब खल्क हुए उन्हें तो पता नहीं था कि उनका खालिक कौन है, उन्होंने तो फकत इन 14 के नूर को देखा था, इनकी अजमत को पहचाना था उस आलम अनवार में। तो तअज्जुब में थे कि अजमत का इन अनवार की अजमत क्या है। तो जब ये इस तअज्जुब और हैरत में थे तो उस वक्त अहले बैत के अनवार में रिवायत कहती है कब्बरना फकब्बरतल मलाइका, जब ये हमारी अजमत का इकरार कर रहे थे तो हमने अल्लाह अकबर कहा, तब हमें सुन के मलाइका ने अल्लाह अकबर कहा। गोया हम ये बता रहे थे मलाइका तुम हमारी अजमत को देख रहे हो, असल में अजमत और हकीकी और कामिल बड़ाई उसकी है जिसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामत रहें, सलामत रहें। लिहाजा अहले बैत ने आलम अनवार में मलाइका को तालीम दी है, न कि जिब्रील आके रसूल के सीने में इल्म पढ़ रहा है। अलम नशरह लक सदरा का, काश इन्होंने अहले बैत का दरवाजा न छोड़ा होता तो इनको कुरान भी समझ आ जाता। हस्बुना किताबुल्लाह कहने वालों को कुरान भी समझ न आया, और खुद कुरान भी इस बात की नफी कर रहा है हस्बुना किताबुल्लाह। जिसने भी ये नारा लगाया कह रहे अल्लाह की किताब काफी है, हमें किसी मुअल्लिम की जरूरत नहीं, किसी तालीम देने वाले की जरूरत नहीं। हर किताब खुद ब खुद समझ में नहीं आती। जब किताब अल्लाह की तरफ से है तो मुअल्लिम भी अल्लाह की तरफ से होना चाहिए। और इसीलिए मौलाना सकरैन साहब भी तशरीफ फरमा है, तो मुझे वो हदीस भी इस मुनासबत से याद आ गई कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया था, ये नहीं फरमाया था फकत किताब छोड़ के जा रहा हूं, बल्कि फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम
असकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू मिन बादी अबदा, कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, फकत किताब नहीं, एक किताब और दूसरी मेरी अहल बैत। जब तक दोनों से मुतमस्सिक रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। वलन यफ्तारिका हत्ता यारिद अलैहिल हौद, ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। जिसने जुदा किया ना कुरान को, फकत कुरान को मान लिया, वो भी गुमराह हो गया। जिसने फकत अहले बैत को मान लिया वो भी गुमराह हो गया। लिहाजा जो हिदायत तामा की तरफ आना चाहता है उसे कुरान से भी हिदायत लेनी होगी, अहले बैत से भी हिदायत लेनी होगी। मिल के एक दरूद पढ़े वार मोहम्मद। अलम नशरा लक सदरक, क्या हमने आपका सीना कुशादा नहीं कर दिया? तो अल्लाह के रसूल को जिब्रील आके तालीम नहीं दे रहे, बल्कि जिब्रील तो रिवायात कहती हैं ऐसे बैठते थे रसूल खुदा की बारगाह में जैसे बाअदब शागिर्द उस्ताद की खिदमत में बैठता है, दो जानू होकर बैठते थे, कभी देहिया कल्बी की शक्ल में। और किताब असरारुल अलविया अल असरारुल अलविया में एक रवायत अर्ज करता हूँ इसी मतलब की शरह में कि एक दिन जिब्रील तशरीफ फरमा है कि इतने में मौला अली तशरीफ ले आए। तो जिब्रील एहतराम के लिए खड़े हो गए। तो रसूलुल्लाह को पता तो था कि जिब्रील क्यों खड़े हुए, लेकिन जिब्रील की जबान से अली की फजीलत सुनना चाहते थे। इसका मतलब ये है कि रसूल को अली के फजाइल इतने पसंद हैं कि पता भी है कि अली की ये फजीलत है, फिर भी सुनना चाहते हैं कि कोई सुनाए अली की फजीलत। जब मुस्तफा जैसी हस्ती को ये पसंद है कि मैं किसी की जबान से अली के फजाइल सुनूं, तो जो सच्चा सुन्नी बनना चाहता है फिर उसे भी अली के फजाइल सुनना चाहिए। मिलकर दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाले। और एक अगला जुमला बेटा आप तवज्जो कीजिएगा, ये बच्चे आप ख्याल रखेंगे अपना इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। बच्चों की तरफ से ख्याल हटाएं, उनके जिक्र में आए कि जिनके जिक्र में आने से जिस्मानी शिफा भी मिलती है और रूहानी शिफा भी मिलती है। और इसी वाक़े से एक और दर्स भी मिलता है कि मजलिस अहले बैत के लिए अदद की जरूरत नहीं है। जाकिर जिब्रील था, सुनने वाले रसूल खुदा थे, और जिसके फजाइल पढ़े जा रहे थे अली थे, यानी फकत 3 का मजमा था, ज्यादा अदद भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि अल्लाह और अली और रसूल को ये बात पसंद है कि अगर मजमा कम भी हो फिर भी अली के फजाइल की मजलिस बर्पा कर लेना। या सलामत रहें, सलामत रहें। और आप तो माशाल्लाह काफी मजमा भी है, करबला में भी लोग गए हुए हैं, और आज कुछ लोगों के प्रोग्राम्स भी हैं और जश्न वगैरह भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बात ये हो रही थी कि जिब्रील तशरीफ फरमा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्रील इतना बता तो अली के एहतराम के लिए खड़ा क्यों हो गया था? तवज्जो है मौलाना इमरान साहब, खड़ा क्यों हो गया था? तो कहा, या रसूल अल्लाह लहू हक़्क़ु तालीम अलैया, चूंकि मुझे तालीम जो अली ने दी थी इसलिए एहतराम में खड़ा हो गया था। अब यहाँ पे जिब्रील ने जब ये बात की तो रसूल खुदा ने पूछा, या जिब्रील बता क्या तालीम दी थी? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने मुझे खल्क फरमाया तो मैं तअज्जुब और हैरत में था। मुझसे 2 सवाल किए खुदा ने, मन अंता व मस्मुक व मन अना व मस्मी, ऐ मेरी मखलूक बता तू कौन है, तेरा नाम क्या है, और मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है। सवाल फकत 2 किए, और देखे जब जिब्रील जैसे फरिश्ते की अली के बगैर चारा जोई नहीं है, अली के बगैर मुश्किल कुशाई नहीं होती, तो किसी ऐरे गैरे की मुश्किल कुशाई अली के बगैर कैसे हो सकती? सलामत रहे। जिब्रील से जब ये 2 सवाल मौलाना कंवर साहब हुए तो फिर उस वक्त जिब्रील कहते हैं कि मैं हैरत में था, मैं तअज्जुब में था,
میں مشکل میں تھا جبریل کہتے ہیں کہ اتنے میں مشکل کشا کا نور نظر آ گیا. عالم انوار کی بات کر رہا ہوں کہ مشکل کشا کا نور نظر آ گیا. تو اس وقت علی کے نور نے بس ایک بات کی, جبریل تو گھبرا کیوں گیا ہے, بس اتنا کہہ دے انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل و انا انت رب الجلیل و اسمک الجلیل. اے میرے رب تو بڑا جلیل ہے, تیرا نام بڑا خوبصورت ہے, تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, میرا نام جبرائیل ہے. مل کے درود پڑھے بار محمد صلی اللہ. تو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جبریل آ کے علم نہیں دے رہے رسول خدا کو, بلکہ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ علی جو کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. جب غلام جبریل کا استاد ہے تو غلام کا آقا کا مقام کیا ہوگا. میرے درود پڑھے بار محمد صلی علی محمد. تو یہ ہے مقام جناب رسول خدا کا کہ جبریل نے آ کے تعلیم نہیں دی. اس لیے ان لوگوں نے, یہ بچوں کو کھیلنے دے, آپ توجہ نہ کریں, آپ بچوں کو کھیلنے دے. ضرور پڑھے بار محمد وآل محمد. جبریل نے تعلیم نہیں دی اللہ کے رسول کو, اور ان لوگوں نے رسول کو امی ثابت کیا, کہا کہ امی ہے, نعوذ باللہ امی کا ترجمہ ان پڑھ کیا. قرآن کا رٹا لگانا آسان ہے, قرآن فہمی کے لیے در اہل بیت پہ آنا پڑے گا, کیونکہ ام القرآن کہا گیا مکہ کو. ام القرآن قرآن میں کس کو کہا گیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا. تو امیین سے مراد مکیین ہے. اللہ نے مکیوں میں رسول بھیجا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان پڑھوں میں رسول بھیجا, یہ تو بات ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے رسول کی شان اس لیے گرائی, بار بار گرائی, چونکہ انہوں نے جو رسول کی جگہ بٹھائے تھے ان کا کوئی بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے رسول کی شان گرا دی. حالانکہ پہلی وہی میں یہی بات آ رہی, اقرا بسم ربک الذی. خدا کہہ رہا پڑھ, جو پڑھنا نہ جانتا ہو کیا اسے کوئی عام بندہ نہیں کہہ سکتا. ایک بچہ پڑھنا نہیں جانتا, کوئی بھی عقل مند بندہ اسے نہیں کہے گا پڑھ بھائی پڑھ. وہ اگر بولتا ہو بچہ وہ کہہ سکتا ہے جب مجھے پڑھنا نہیں آتا آپ مجھے بار بار کیوں کہہ رہے ہیں بھائی پڑھ بھائی پڑھ. تو وہ خالق عقل کیسے اپنے رسول کو کہہ سکتا ہے اگر اسے پڑھنا نہیں آتا تھا, تو کیسے کہہ سکتا ہے اے میرے حبیب تو پڑھ. آپ ایک درود پڑھ دے رسول کی ذات پہ, صلی اللہ محمد بارے دیگر صلوات پڑھے بار محمد. سلامت رہیں. علم نشرح لک صدرہ کا, کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا. تو لہذا جبریل جب آئے رسول کی خدمت میں تو ثابت ہوا اس روایت سے کہ علی جبریل کے استاد ہیں. علی نے جبریل کی مشکل کشائی کی, علی نے جبریل کو تعلیم دی. جب رسول خدا نے دیکھا نا, کتاب کا حوالہ میں عرض کر چکا ہوں, جب رسول خدا نے دیکھا کہ جبریل فضائل علی پڑھ رہے ہیں اور مجلس فضائل علی ہے, لہذا تھوڑا مزید اس مجلس کو آگے بڑھایا جائے. اس کا مطلب یہ رسول کو یہ بات بھی شیخ پسند علی بڑی پسند ہے کہ ذکر علی کی مجلس ہو, سننے والا رسول ہو اکیلا, پھر بھی اس مجلس کو لمبا کرنا بھی رسول کی سنت ہے. اس مجلس میں لمبا نہیں زیادہ دیر کروں گا, آپ گھبرا نہ جانا, لیکن یہ ہے کہ رسول کو پسند علی یہ بات پسند ہے کہ اگر ذکر علی کی مجلس ہو اس کو لمبا کر دیا جائے تو رسول کو یہ بات پسند آتی ہے. تو جس کو یہ بات پسند ہے وہ ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھے.
लिहाजा बस आखिरी जुमलों की तरफ जा रहा हूं और ज़ामते जल्दी तमाम करूंगा। लिहाजा इस मकाम पे जब अल्लाह के रसूल ने देखा ना कि जिब्रील फजाइल पढ़ रहे हैं, तो जिब्रील से एक और सवाल किया, जिब्रील इतना बता तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील इतना बता तेरी क्या कितनी है, उम्र कितनी है? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह 30,000 बाद एक सितारा निकलता है जिसे मैं 30,000 मर्तबा देख चुका हूं। तवज्जो चाहूंगा, जिसे मैं 30,000 मर्तबा देख चुका हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ जिब्रील, अगर उस सितारे का दीदार अभी करा दूं तो पहचान लोगे? जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, जिसे मैं 30,000 मर्तबा देख चुका हूं और 30,000 साल के बाद एक मर्तबा देखता हूं तो यकीनन मैं पहचान लूंगा। तो पूरी तवज्जो चाहूंगा, मैं देख रहा हूं कौन आज जश्न की रात फजाइल मुस्तफा और मुर्तजा सुन रहा है, कौन बिगाड़ देने आया, कौन ईमान की ताजगी लेने आया है। पूरी तवज्जो चाहूंगा, हाथ खोल के ये जुमला सुनिएगा। जब रसूल खुदा ने उम्र पूछी तो जिब्रील ने कहा या रसूल 30,000 साल बाद एक सितारा निकलता है, उस सितारे को 30,000 मर्तबा देख चुका हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्रील जरा अपनी पेशानी से अमामा तो हटाइए। तो चूंकि फजीलत अली साबित करनी थी, ऐसी हालत में ही करामत और मोइज़ा होता है। तो उस वक्त जब अली ने अमामा भी हटाया तो वो सितारा नजर आया। सलामत रहे। दोनों हाथ बुलंद करके गदीर की याद में, अली की मोहब्बत में, मुस्तफा के जिक्र में, माओ के दूध को सलाम करते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी सलामत रहे ता क़यामत रहे। लिहाजा अलम नशरह लक सदरा का, ऐ मेरे हबीब हमने आपका सीना कुशादा नहीं कर दिया। ये जुमला ऐसे ही है जैसे दूसरे मकाम पे अल्लाह ने कहा अलम यजद का यतीमन फआवा, ऐ मेरे हबीब हमने तुझे यतीम पाया था, अबू तालिब के जरिए हमने तुझे पनाह नहीं दे दी थी, पनाह अबू तालिब ने दी थी। लेकिन अबू तालिब की पनाह को अल्लाह अपनी पनाह कह रहे, जैसे कुरान में वमा रमैता इज रमैता। सैयद इर्तजा शाह साहब नाखर ये जुमे वाले दिन काटना मुस्ताहब है, ये जुमे रात को, आज रात को नहीं, जुमे रात दिन को। दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाले अलम नशरह लक सदरा का, हबीब हमने आपका सीना कुशादा नहीं किया, किया अली के जरिए से, लेकिन किया अल्लाह ने है। तो इसका मतलब अली के जरिए से रसूल का सीना और कुशादा हो गया, परेशानी दूर हो गई। कुशादा का दूसरे अल्फाज में मैं अगर जुमला कह दूं तो मुबालगा नहीं है, ऐ मेरे हबीब तेरी मुश्किल को हमने अली के जरिए से मुश्किल कुशाई नहीं कर दी, तेरी मुश्किल की हमने अली के जरिए से मुश्किल कुशाई नहीं कर दी। आज कोई जिस्मानी कोई टेंशन होना तो इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर रूहानी ज़हनी परेशानी हो ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। लिहाजा रसूल परेशान थे कि इन लोगों को कैसे हिदायत दें। ये ऐसे बच्चों को मेरे पीछे लगा देते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मजनून कह के पत्थर मरवाते हैं। तो इनका मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा बच्चा होना चाहिए कि जिसके हाथ में हो तो कंकर, लेकिन जब अगले को लगे तो ऐसा लगे जैसे एटम बम लगता है। एक दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हम कम समझते हैं, को हम कम समझते हैं, नारा हैदरी को हम एकदम कम समझते हैं। और वाकई याली जो है ये एटम बम से ज्यादा ताकत रखता है। एटम जिन्होंने साइंस पढ़ी, एटम दूरबीन से देखा जाता है, बिल्कुल बारीक सा कोई जर्रा सा चीज है, शायद ये जो आप मिट्टी के जर्रे ये देख सकते हैं इस आंख से, एटम को आप इस आंख से नहीं, इतना बारीक है वो अल्लाह जो अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। अगर एटम बम में इतनी ताकत रख सकता है कि वो शहरों को तबाह कर दे, तो वो अली में इतनी ताकत नहीं रख सकता कि एक हाथ से दर खैबर को उठाकर फेंक दे। सलामत रहे। और 65 की जंग में हमारे
पास एटम बम नहीं था, लेकिन एटम बम से बड़ी ताकत सुन्नी शिया फौजियों के पास थी, जो मुहिब्बान अहले बैत भी थे। और वो 65 की वो वीडियो पीटीवी ब्लैक एंड व्हाइट में उठाकर आप भी देख लें कि वो उनके पास एक ही एटम बम था कि जिसकी वजह से उनको फतह भी हुई, और हमला जब करते थे तो एक ही नारा लगाते थे, नारा हैदरी, और हमला कर देते थे, कामयाब हो जाते थे। मिल के नारा हैदरी, सलामत रहे ता क़यामत रहे, ज्यादा देर जहमत नहीं देनी। अलम नशरह लक सदरका, ऐ मेरे हबीब हमने आपका सीना अली के जरिए से कुशादा नहीं कर दिया। इसी तरह अलम यजिद का यतीमन फावा, जब यतीमी का आलम था, ऐ मेरे हबीब तेरी यतीमी वाली परेशानी को हमने अबू तालिब जैसी पनाहगाह दे के दूर नहीं कर दिया, इस परेशानी को दूर नहीं कर दिया। तो बचपन में अबू तालिब को अल्लाह ने मुश्किल कुशा बनाया मुस्तफ़ा के लिए, और रसूल की जवानी में और अगली जिंदगी में अबू तालिब के बेटे को अल्लाह ने मुश्किल कुशा बनाया मुस्तफ़ा के लिए। जब मुस्तफ़ा के लिए अली मुश्किल कुशा है, जैसे कि खुद रसूल खुदा फरमाते हैं, कुन तमाल अंबिया सिर्रन व माई जहरन, ए अली आप तमाम अंबिया की मदद छुप के करते रहे, लेकिन मेरी मदद जाहिर होके करते रहे। इसीलिए तो कई जंगों में जब गज़वा तबूक का मकाम आया तो मदीने में, बस आखिरी जुमले, मदीने में अली को छोड़ा, अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा, सुन्नी शिया कुतुब में मोतबर रिवायत है, ये लिखा गया। यानी अली को जानशीन फ़कत दावत ज़ुल अशीरा में नहीं बनाया, फ़कत गदीर पे जवेद साहब नहीं बनाया, बल्कि गज़वा तबूक में भी बनाया। और फ़कत गज़वा तबूक में भी नहीं, पीर नसीरुद्दीन गोल्ला शरीफ वाले का बड़े ज़बरदस्त बात मुझे पसंद आई, मौलाना पसंद अली, आपको भी पसंद आए तो ज़रूर, जिस जिसको पसंद आए वो ज़रूर अली के हक़ में बोले। और अली को ज़रूरत नहीं है हमारी मदद की, बल्कि आज हम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम के तहत, आज अगर अली की मदद अल्लाह की मदद है, आज अगर अली की नुसरत में बोलेंगे तो अली हमारे लिए कब्र में, हशर में, हर मैदान में, हर मकाम पे बोलेंगे। तो बात है एक और मकाम पे भी, ये सिवाय पीर नसीरुद्दीन गोल्ला शरीफ जो आखिरी जिंदगी में फिर वो शिया भी हो गए, उसके अलावा किसी बंदे ने ये बात न की न लिखी। और वो बात क्या थी? बात ये थी कि शब हिजरत सुलाकर आपने बिस्तर पर कर दिया फैसला। तवज्जो चाहूंगा, शब हिजरत यानी रसूल ने कहाँ कहाँ अली को अपना जानशीन बनाया, ये जगह किसी ने बयान नहीं की। शब हिजरत सुलाकर आपने बिस्तर पर कर दिया फैसला। अक्ल का अंधा अभी तक तरतीब के चक्कर में है। अगर बात पसंद आई है तो मुस्तफा की जात पे जरूर पढ़ दें। मोहम्मद। तो बहुत सारे मकामात पे अली को जानशीन मुस्तफ़ा बनाया गया। अलम नशरह लक सदरा का अली के ज़रिए से रसूल की परेशानियाँ दूर हुई, रसूल की मुश्किल कुशाइयाँ हुई कि अल्लाह ने हुई अली के ज़रिए से। तो चूँकि आज शब विलादत है और एक रिवायत इमाम सादिक की शान और अहले बैत के चाहने वालों की अजमत के लिए भी अर्ज करता हूँ, एक दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाले। इमाम से सवाल हुआ कि मौला लोग ज्यादा हैं या मलाइका ज्यादा है? पूरी तवज्जो चाहूँगा कि अदद जो है दुनिया में मखलूक़ात में इंसान ज़्यादा हैं या मलाइका ज़्यादा हैं? तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इतने मलाइका खल्क किए कि ये जो ज़मीन के तुराब के ज़र्रे हैं, ये ज़र्रे कम हैं, मलाइका ज़्यादा है। और 7 आसमानों में एक कदम भी ऐसी जगह खाली नहीं है जहां कोई फरिश्ता तस्बीह या तकदीस या रुकू या सजदे में ना हो।
اور اس زمین پہ بھی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے درختوں کی حفاظت کے لیے، بندوں کے نام اعمال کو لکھنے کے لیے۔ زمین پہ بھی جگہ جگہ فرشتے موجود ہیں۔ بس آخری جملے توجہ چاہوں گا، لہذا اتنے زیادہ فرشتے خدا نے خلق کیے ہیں، انسانوں کی تعداد فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا تو جو یہ سوال کر رہا ہے کہ فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے، تو امام نے اس کے جواب کو مزید تفصیل دیتے ہوئے فرمایا کہ اے فلاں، پھر جانتے ہو تسبیح و تقدیس و تکبیر کے علاوہ یہ فرشتے اور بھی کچھ کرتے ہیں؟ فرمایا یدعون لمحبینا ویستغفرون لشیعتنا ویلعنون باغضینا۔ ہمارے فرشتے جو ہمارے نور سے خلق ہوئے، یہ فرشتے کچھ اور کام بھی کرتے ہیں، ہمارے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ہمارے حوبداروں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اور ہمارے دشمنوں اور بغض رکھنے والوں پہ لعنت بھی کرتے ہیں۔ مل کے درود پڑھے بار محمد والے صلی اللہ محمد والے۔ تو امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک اسی مناسبت سے جو آپ نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، حوبداروں کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں، تو کتنے کروڑوں لاکھوں فرشتے ہیں، اور اگر وہ دن رات میں ایک مرتبہ بھی استغفار کر دے مومن یا حوبدار اہل بیت کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں معصوم کی استغفار اور دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر تو آپ تو طلاب اور علماء تشریف فرمائے، اور طالب علم کے قدموں کے نیچے، جیسے کہ منیت المرید میں شہید ثانی نے لکھا ان الملائکہ لتضع اجنحتہا تحت اقدام طالب، کہ طالب علم ربانی کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ شرف طالب علم کو ملا، اور جب فرشتے طالب علم کے خادم ہیں، جو اہل بیت کا علم سیکھتا ہے، علم کے حصول کے لیے کاوش کرتا ہے، تو اہل بیت کے تو من باب اولا خادم ہیں۔ اسی لیے تو کبھی چکی چلاتے نظر آتے ہیں، کبھی جھولا جھلاتے نظر آتے ہیں، کبھی درزی بن کے دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ ایک درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پوری سورت کا اگر ایک آیت پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی، اگلی آیتوں کے بھی انشاءاللہ کچھ تفسیر، کچھ بیان ہوگا۔ آخر میں دعا گو ہوں پروردگار سے کہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و مقبول فرمائے، ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے۔ پروردگار ہمیں ہماری نسلوں کو منبر حسین علیہ السلام کی خدمت کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، نشر دین کی، حوزہ علمیہ کی خدمت کی ہم سب کو ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ امتحانوں کی تیاری کر رہے ہیں پروردگار ان کو اور ہم سب کو دنیا و آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے رزق حلال میں اضافہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، شفاعت اہل بیت نصیب فرمانا، حج و زیارات ہمیشہ نصیب فرما۔ پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام اس رات کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو مومنین مومنات دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ خصوصاً جس مومن کے لیے یہ مجلس کا اہتمام کیا گیا الحاج سید امتیاز، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کو شفاعت اہل بیت نصیب فرما، ان کی آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ آج سید امتیاز صاحب ایک انجینئر تھے، بہت عظیم اخلاق کے مالک، پچھلے سال اسی جگہ وہ فوت ہوئے اسی حسینیے میں، یعنی اس العصر میں، اور بہت تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزرا۔ با اخلاق انسان تھے، متدین انسان تھے، مولا کا جوار انہیں نصیب ہوا۔ خدا سے دعا گو ہیں کہ ان کو اور ہمارے تمام مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان کی قبروں کو منور فرمائے، قبر کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔
اس حسینیہ اور امام العصر کے جتنے بھی شعبجات ہیں پروردگار ان کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچا، خصوصاً اس کے سربراہ آغا سید محمد شبیر سبزواری صاحب اور نائب سرپرست حاج سید دل نواز رضوی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اور جلد از جلد کربلا کا، سہلہ کا، یہ نجف کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو کامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن مومنین نے ان کے ساتھ تعاون کیا ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ لجمیع المومنین والمومنات، حاضرین کے مرومین کے لیے اور شہدائے ملت کے لیے، خصوصاً سید امتیاز جن کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا، ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔